ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਜਾਹੀ ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਹੀ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾਮ ਅਸ ਗੋਰਿੰਦ ਕਉ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰੋਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਦੇ बड़े सुंदर शब्द ने कि संतों के लिए बका लेके आया, वो दुष्टों के लिए कज़ा लेके आया, भक्ति को महफूज रखने की खातिर वो पत्थर पे घिसकर हिना लेके आया, वो दिल में जनता का दर्द लेके आया और उस दर्द की दवा लेके आया। चुक जाओ सत्कार से ऐ सुनने वालों, खुदा का संदेशा खुदा लेके आया। उस रब्बी नूर, रब जी दे परमेश्वर जी दे साक्षात प्रतख स्वरूप दसवें नानक दे पावन पवित्र चरनां 'च सिर झुकाइए। सब गज के आखिए धन श्री सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी। सतसंगी जनों, दास तो पहला आप जी विद्या मारतंड सिंह साहब, ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहरे मस्कीन जी पासों ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। मैं ये अर्ज पहला ही कर देनी चाहांगा कि इस नूं फोकी निर्माणता ना समझना। सचमुच ही अति ऊणा हाँ और सतगुरु पूरे दा जस कहन लग्गिया। ऊणा मनुख कदी भी उतों तक नहीं पहुँच सकता।
पर ये सतगुरु का दरबार है, ये गरीब नवाज का दरबार है। आस करदा हाँ इस दरबार विचों निवाजिश मिलेगी, बख्शिश मिलेगी। तो आप जी सिंह साहिब जी पासों सरवण कर रहे सी कि संत रब का रूप हो जाते ने। मैं अर्ज कर दिया, गुरबाणी विच बेअंत शब्द अजिहे आए ने जिथे संतां दी शोभा कीती गई है। एक होर अर्ज ध्यान विच रखना, गुरबाणी विच संत, भगत, हरिजन, हरिदास, हरि के दास, हरि के सेवक, गुरु, सतपुरख आदिक अनेक शब्द अजिहे ने जिहड़े संत वास्ते वरते ने। बेशक अज दा समाज अपनियां कुतरकां नूं लोकां सामने रख के ये गल कहिंदा है कि कोई संत नहीं हो सकता, कोई गुरु नहीं हो सकता, कोई संत नहीं हो सकता। पर माफ़ करना, जिस गुरबाणी नूं असीं मत्था टेकदे हां, जिस गुरबाणी का आसरा लैके असीं इस संसार विच अपना जीवन सफल करन दा जतन करते हाँ, उस गुरबाणी विच ये लिखिया कि मनुख संत तां की रब भी हो सकता है, रब भी हो सकता है। सतसंगी जनों, जदों सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र सलोक, जिन्हां नूं भोग दे सलोक भी आख्या जाता है, वैरागमई सलोक भी आख्या जाता है, उस महान पवित्र गुरबाणी विच पातशाह का एक पावन बचन है, सुख दुख जेह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। वो रब की मूर्ति है, वो रब है, साक्षात रब है, जिस दे विच ये गुण ने, सुख अते दुख नूं बराबर जानदा, लोभ मोह ते अभिमान जिस नूं पौंदा नहीं, कहंदे ने वो रब दा रूप है। साहिब गुरु कलगीधर पातशाह दे पावन बचन ने कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरा खास रूप है, इस करके खालसा गुरु स्वरूप भी है। एक पावन बाणी विच होर बचन आया, साहिब कहते ने सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। जिन्हों सतगुरु की मत आ जाए, जिस दे अंदर गुरु की मत गुरमत प्रवेश कर जाए, पातशाह कहते ने वो सतगुरु विच समा जाता है। हुण समुंदर विच समाई हुई गंगा गंगा नहीं रहिंदी, समुंदर बन जाती है। समुंदर विच समाई हुई कोई बूंद जिहड़ी है वो बूंद नहीं रहिंदी। बेशक संसारिक तौर पर ओहदा वजूद असीं समझते हाँ कि साडे दृष्टिगोचर नहीं हुंदा, पर याद रखना वो समुंदर का रूप बन जाती है, समुंदर बन जाती है। इस करके ही गुरबाणी विच सतगुरु जी ने बचन कीता कि संत की शोभा जिहड़ी है वो हरि दे बराबर है, रब दे बराबर है। एक पावन बचन है, सतगुरु जी कहते ने हरिजन शोभा सब जग ऊपर। एक पासे ये लिखिया सब ते वड्डा सतगुरु नानक, गुरु परमेश्वर वड्डा है, अकाल पुरख परमेश्वर नूं सब तो वड्डा मन्निया जांदा है, जानिया जांदा है भी वड्डा। ते सतसंगी जनों, उथे ये लिखिया है कि हरि दे जन दी परमेश्वर दे प्यारे दी शोभा जिहड़ी है ना, वो सारे संसार तो उच्ची है। हर जन शोभा सब जग ऊपर, जो विच उडवा सस कीक। उडवा तो भाव हुंदा है
ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। हे ਅਕਾਲ ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ। ਤਨ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੰਤ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਨੰਨਾ। ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਨੰਨਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਾਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਤੁਝ ਹੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਹਨ ਸੰਤ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਾਰੀ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੌਤ ਵਿਧਾਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਾਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾ। ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਜੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਬੰਧ ਹੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ। ਬੰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹਿ। ਮੇਰੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੱਧੀ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਅਥਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦਹੁ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਸੰਤ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਗੋਝ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੋਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੜਾ ਅਸਟਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਰੂਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਮਕ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਬੀਰ ਦਾਵੈ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹਿ ਨਿਸੰਕ। ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹਿ, ਸੋ ਗਨੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਕ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਾਵਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਲ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ। ਭਗਤ ਜਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੇਖਣਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜੋ ਹਮ ਬਾਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਬੰਨ ਲਿਆ। ਜੋ ਹਮ ਬਾਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ,
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख, अपने छूटन को जतन करो। कैसा दावा है? हुण एक पासे ते कहंदे ने दावा नहीं चंगा, पर जिथे अभेदता हो गई है उथे दावा कहंदे ने हुण अपने छूटन को जतन करो। तुम हम छूटे तुम आराधे, असी ते तेनू आराधना तेरी करके तेरा नाम जप के असी छुट गए, तू छुट के विखा जेड़े प्रेम बंधन च असी तेनू बन्ने। इस वास्ते ये भी गुरबाणी विच पाठ आया कि संत जिहड़ा है रब नालों वड्डा हो जाता है। जिस तरह मैं पहले अर्ज की है, पातशाह कहते हैं मेरी बंध ही भगत छुड़ावै, बंध है भगत ना छूटै मोह। एक होर वचन आया गुरबाणी विच, पातशाह फरमान करते हैं, गरीब नवाज कहते हैं हर दासन को मित, हर दासन सो प्रीत है। हरि दी अपने दासां नाल प्रीत हुंदी है, प्यार हुंदा है। हरि दासन को मित, हरि परमेश्वर जिहड़ा है वो अपने प्यारियां नाल, अपने दासां नाल, अपने सेवकां दा मित्र है। इन्ना प्यार करदा है, मित्र है, एक रूप है उन्हां नाल। ते इस तो अगला बचन पढ़ के वेखना, गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहंदे ने केवल वो मित्र ही नहीं, हर दासन कै वस है, ज्यों जंती कै वस जंत। जिस तरह हारमोनीयम वजाउण वाला जिहड़ा, साज वजाउण वाला साजी जिहड़ा, वजंतरी जिहड़ा, उस दे वस विच वाजा है, उस दे वस विच साज है। जिद्दां वो चाहे जिहड़ी ट्यून कड्ढणी उहदे विचों चाहे उसे तरह दी कढ लैंदा, जिहड़ा राग उहदे ते वजाउणा चाहे वो राग वजा लैंदा। वो वस वाजे दे नहीं, वो वस वजंतरी दे है। कहंदे ने जिस तरह दा जी करदा है, जिस तरह साजी अपने साज विचों आवाज़ कढ लैंदा है, याद रहे कि रब जिहड़ा है उहदे कोलों भी जिहड़ा जी करे वो काम करवा लैंदे ने। संत उहनूं संत आखीदा। क्यों नहीं संत हो सकदा? लोग कहंदे ने, संसार दे लोग, लो जी फलाणे बंदे दी ते पूजा करते हैं लोग, पखंड है। मैं अर्ज कर दिया, पता नहीं क्यों गुरबाणी नूं कदी पढ़ते नहीं, गुरबाणी दी विचार नहीं करते, शायद तां करके इस तरह दीयां गल्लां करते हैं वो लोग। गरीब नवाज सच्चे पातशाह सतगुरु रामदास जी का बड़ा प्यारा बचन है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहते ने, जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिसने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की पूजा की है, सेवा की है, उहदी संसार विच पूजा हुंदी है। ते एवें नहीं हुंदी, रब आप कराउंदा। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा, हरि उन्हां दी पूजा कराउंदा। इस वास्ते संत की रसना विच अमृत हो जाता है, संत के नेत्रां च अमृत हो जाता है, संत का रोम रोम अमृत नाल भर जाता है। जो कहंदे ने वो हुंदा है। इत्थों तक भी है, गुरबाणी च एक पाठ आया, जो जो चितवह साध जन सो लेता मान। असीं अरदासां करदे मर जाने आ, गल विच पल्ला पा के नक रगड़ रगड़ के, साडी अरदास फिर भी प्रवान नहीं हुंदी, साडी अरदास फिर भी प्रवान नहीं हुंदी। ते असीं कई बारी बेशर्द हो जाने आ, साडा कुछ नहीं बनिया, असीं ते इन्ना नितनेम कीता, कुछ भी नहीं बनिया, कोई फायदा नहीं होया। असीं इन्नियां अरदासां कीतियां, साडे लड़के दी बीमारी ते ठीक ही नहीं हुई। दूसरा आखदा मैं संतां कोल गया सां ते उत्थे जाके अरदास करवाई सी, वो बच्चा ठीक हो गया, साडा बच्चा ठीक हो गया, तुहाडा क्यों नहीं होया? वो कहंदा अरदासां ते बड़ियां कीतियां सन, बड़े सुखमनी साहब दे पाठ कीते करवाए सन, बड़ा यतन कीता सी, पर गल नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ते उधर इन्नी छेती क्यों बन गई है? इस वास्ते बन गई है कि वो एक रूप ने। मैं एक महापुरख का दर्शन किया, मैनू सुभाग प्राप्त होया, मेरे सतगुरु ने रहम किया, तरस किया मेरे ते।
मैनू महापुरखों का दर्शन दीदार करने का अवसर मिलता है। मैं एक महापुरख का दर्शन किया तो उन्हां कोल कोई भी दुखिया आउंदा सी जदों, ते उन्हां ने उस वेले गल विच पल्ला पा के ते अरदास शुरू कर देनी, अरदास करनी ते अरदास करदियां सार नाल ही ये दावे नाल कह देना जा तेरा काम हो गया। ते कई बारी किसे किसे नूं ये भी आख देना भी मेरे वस की गल नहीं, तू आप कर लै जतन, मेरे वस की गल नहीं, ये भी कह देना। उन्हां नूं पुछया संत जी तुसी इन्नी छेती उस वेले ही कह देंदे हो जा तेरा काम हो जाएगा, तेरा मसला हल हो गया है, किद्दां कह देंदे हो? कहन लगे मैं जदों अरदास करन लगना मेरा सतगुरु मेरे सामने हुंदा है, मेरे सतगुरु दा श्रीमुख मेरे सामने हुंदा है। मैं उन्हां दे श्रीमुख नूं जदों निहारदा हां ते मैं वेखदा जे ते खुशी है, मुस्कान है चेहरे उत्ते, उन्हां दे रूहानी मुख मंडल उत्ते जे मुस्कान है तो उस मुस्कान नूं वेखदियां सार मैं अंदाज़ा ला लैना मेरे सतगुरु ने कृपा कर दी है। ते जे कदी मैनू जापदा भी अज मुस्कान नहीं हैगी तो मैं कह देना मेरे वस की गल नहीं, मेरी अरदास नाल कुछ नहीं हो बनना। भाव ये है कि वो एक रूप हो जाते ने, इन्ने नेड़े हो जाते ने कि उत्थे दूजा रह ही नहीं जाता, उत्थे होर कुछ रह ही नहीं जाता, एक रूप है। इस वास्ते संत नूं रब आख्या गया ते इथों तक आख्या गया गुरबाणी विच सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक वचन किया। सतगुरु जी कहते ने कथड़िया संताह ते सुखाऊ पंधिया। हुण सारा संसार सुख लभदा फिरदा, सारी दुनिया तरले मारदी फिरदी है सुख लभ जाए। जे हेरा फेरियां करते हैं, ठगियां मारते हैं, झूठ बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं किस वास्ते करते हैं? सुख लभ जाए। पर सतसंगी जनों इत्थे आए हैं, क्यों आए हैं? आखिर तो असीं भी सुख लैण वास्ते ही आए हैं ना सारे, तो फिर सुख किवें मिलेगा? गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहते ने कथड़ियां संता, संतां दियां कथा कहानियां ते सुखाऊ पंधियां, वो सुखां दा पंध हन, सुखां दा रस्ता दसन वालियां। इहदे चों सुखां नूं रस्ता जिहड़ा जांदा है ना, जिहड़ा परम सुख नूं रस्ता जांदा है वो इहदे तों मिलदा जे। ये मार्गदर्शन हन, इस तरह मार्गदर्शन करदियां ने संतां दियां कथा कहानियां। वो कहंदे ने ते सुखाऊ पंधियां। फिर कहण लगे जी जे इन्नी वधिया गल है तो फिर सारे लोग संतां कोल जाके जां संतां दा जिथे जस हुंदा है वो सुन लिया करन ते सारियां नूं सुखां दा रस्ता मिल जाए। गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहण लगे नहीं, ये सारियां दे वस दी गल नहीं। सारी दुनिया बैठी हुई है, तुसीं हिसाब लाओ आप जी किन्ने को, बहुती गिणती नहीं। क्यों नहीं बहुती गिणती? क्योंकि इत्थे साध संगत विच आ हो सकदा जिहदे ते किरपा होवेगी, जिहदे ते बख्शिश होवेगी। जिहदे ते बख्शिश नहीं होवेगी वो साध संगत विच नहीं आ सकदा। लद्दड़िया तिन्नाह जिन्ना भाग मथाहड़ है, जिन्हां दे मथे दे लेख उजागर होणगे तां सतसंगी जनों ये संतां दीयां कथा कहानियां मिलणगीਆਂ। इन्हां कथा कहानियां दे विचों ये प्राप्ति होवेगी कि सतसंगी जनों गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहते ने जिथे सुख का रस्ता मिलेगा उथे मनुख जिहड़ा है, पुत्र जिहड़ा है वह सपुत्र बन जाएगा। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। फिर सवाल उठिया गरीब नवाज सच्चे पातशाह आप जी ये वचन करते हो कि संत रब दा रूप ने, ते संतां दी सिफत करनी क्यों चंगी है? ये क्यों कराउंदे हो आप जी, क्यों कराउंदे हो? गरीब नवाज सच्चे पातशाह वचन करते ने हर जी अपनी वडियाई भाव दी जन का जयकार कराई। आखे जी क्यों? गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहते ने कि जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई।
ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਫਖਰਯੋਗ ਬੜੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ 5 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਅਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੇਖ ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਕੀ ਨੇ? ਚਰਨ, ਪੈਰ। ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ 4 ਵਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਵਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੇ, ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਭਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੋਭਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਭਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੋਭਦਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਸ਼ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਜੋ ਚਿਤ ਵਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ। ਜੋ ਜੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਚਿਤਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਥਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਸ ਸਕਣ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਣਕਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਸ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ